पंजाब वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। अज संगरूर लोक सभा चोणां दे नतीजे आए ने ते इस दौरान सिमरनजीत सिंह मान जो श्रोमणी अकाली दल अमृतसर तो ने उन्होंने वड्डी लीड दे नाल जीत हासिल की है ते आम आदमी पार्टी दे गुरमेल सिंह कराचो नूं उन्होंने करारी हार दी है। हालांकि ये पहला तो ही क्यास लगाए जा रहे थे कि सिमरनजीत सिंह मान ने जो ओह जित सकते ने, पर अज इन्हां दे नतीजे आ चुके ने ते सिमरनजीत सिंह मान ने वड्डी जित हासिल की है। बिल्कुल बिल्कुल देखा जाए क्योंकि पहला कहा जा रहा है कि दो पार्टियां दे विच ही मुकाबला होगा। सकरोल पंजाब ते करीब हफ्ता पर पहला ही असी दावा कर दिता सी कि दो ही पार्टियां दे विच मुकाबला होगा, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर ते नाल दी नाल जिहड़ी दूसरी पार्टी रहने वाली है पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी। ते होया भी उस प्रकार ही मुकाबले दे विच सिर्फ ते सिर्फ दो पार्टियां दिखियां। बाकी दलवीर गोल्डी की गल कर ली जाए या बीबी राजवाना की गल कर ली जाए या जिन्ने भी होर उम्मीदवार सी 16 के करीब उम्मीदवार सी जिहड़े चोण मैदान दे विच नितरे सीगे, सारियां दी सारियां जमानतां ने जिहड़ियां ओह जब्त होईयां ने। एक वड्डा रिकॉर्ड ये भी जिहड़ा संगरूर लोक सभा जिमनी चोणां दे नतीजे आए ने उस दे विच देखण नूं मिलिया। तां तुहानूं विस्तार दे नाल समझावांगे कि किस उम्मीदवार नूं किन्नियां जिहड़ियां वोटां ने ओह पईयां ने, किस हलके दे विचों किन्नियां वोटां दे नाल किसने लीड प्राप्त कीती है ते ओवरऑल जिहड़ा रिजल्ट आ ओह की आया। दरअसल जिहड़ा ओवरऑल रिजल्ट आयागा पहला उसदी गल कर लैंदे आ तां फिर ओवरऑल दे विच सिमरनजीत मान ने 5822 वोटां दे फर्क दे नाल जिहड़ी जित है ओह हासिल कीती है। 5822 थोड़ियां नहीं हुंदियां क्योंकि एक विधान सभा माफ करना एक लोक सभा सीट जिते सब दियां नजरां सी जिहड़ियां ओह बणियां होईयां सी ते ओहदे विचों कड़ा मुकाबला सत्ताधारी पार्टी कोई होर होवे तां उसदे विच इस प्रकार की जित हासिल करना वाकई ही काबिले तारीफ है। इस गल नूं नकारिया नहीं जा सकदा। तां सिमरनजीत मान 35.61% वोटिंग है जिहड़ी सिमरनजीत मान दे हक दे विच होई आ। सैकंड नंबर ते रहे ने गुरमेल सिंह सत्ताधारी ने। गुरमेल सरपंच गुरमेल सिंह कराचों के नाम तो भी जानिया जांदा सी। कामचेरा लिया के आम आदमी पार्टी ने वड्डा दा खेडिया सी। 34.79% वोटिंग उन्होंने हक दे विच होई है, यानी कि सिर्फ 0.5% वोटिंग के फर्क के नाल जिहड़ी सिमरनजीत मान ने वड्डी जित हासिल की है। उस तो बाद बीबी कमलदीप कौर राजोआणा श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार सी। 6.25% वोटिंग यानी कि जमानत जब्त इन्हां दी होई है। दलवीर गोल्डी कांग्रेस के उम्मीदवार 11.21% वोटिंग इन्हां दी भी जमानत जिहड़ी जब्त होई है। केवल ढिल्लों बीजेपी दे उम्मीदवार सीगे 9.33% वोटिंग इन्हां दे हक दे विच होई है। क्योंकि जे जमानत बचाउणी है तुसीं तां घट्टो घट्ट तुहाडी 16% वोटिंग आ जिहड़ी ओह तुहाडे हिस्से आउणी लाजमी हुंदी आ। पर श्रोमणी अकाली दल बादल की गल कर लई जावे, कांग्रेस की गल कर लई जावे या बीजेपी की, कोई भी उम्मीदवार इन्हां दे विचों जिहड़ा ओह 16% तक वोटिंग हासिल नहीं कर पाया, जिस दे चलदिआं सिमरनजीत मान ही जिहड़े ओह जित दे नजर आए ने। तां एक गल इहदे विच होर भी देखी जावे सिमर, क्योंकि जदों विधान सभा चोणां होईयां सी तां उस वक्त दीप सिद्धू जदों प्रचार कर रहे सीगे इस दुनिया नूं अलविदा आखण तो पहलां जदों प्रचार उन्हां दे वल्लों कीता जा रहा सी तां ओह लगातार मंग जिहड़ी कर रहे सीगे, लोकां नूं अपील कर रहे सी सिमरनजीत मान नूं जिताउण दी। उदों तां जिहड़ा मुमकिन नहीं हो पाया, पर हुण जरूर लोगों ने सिमरनजीत मान दे हक दे विच बड़ा फतवा जिहड़ा ओह दित्ता है। जी सुख, इत्थे मैं ये सवाल करना चाहनी है कि सिमरनजीत मान ने उन्हां दे नाल जिहड़ी अज दी नौजवान पीढ़ी है, अज दा यूथ है, ओह अक्सर ही उन्हां दी सपोर्ट करदा नजर आंदा, उन्हां दा समर्थन करदा है। जिवें कि तुसीं गल कीती है दीप सिद्धू दे वल्लों भी सिमरनजीत मान दा समर्थन कीता गया सी ते हुण सिद्धू मूसेवाला वल्लों भी समर्थन कीता गया सी। पर उस तो पहला भी जदों 2014 दे विच इलैक्शन होईयां, 2019 दे विच होईयां, उदों भी नौजवानां ने उन्हां दा समर्थन कीता सी, पर उदों ओह जित हासिल नहीं कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त में एक विधान सभा चोणां दे विच आम आदमी पार्टी दे नाम दी ना हनेरी झुल्ली हुई सी, क्योंकि दो पार्टियां तो लोग अक चुके सी। अकाली दल कांग्रेस लंबे समय तो पंजाब दे विच यही रहिंदी सी। बेशक अकाली दल बीजेपी दे गठजोड़ दे विच सी, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 95% ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ
ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2,53,154 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਮੇਲ ਦੇ ਖਾਤੇ 2,47,332 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਗੜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। 79,668 ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੇਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਆ। 66,298 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੂਆਣਾ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ 44,428 ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜੇ ਸੀ 3,000 ਵੋਟ। ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ 2,600 ਵੋਟ। ਗਗਨਦੀਪ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2,400 ਵੋਟ। ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ 1,842 ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ 1,700 ਵੋਟ ਆ ਗਈ। ਪੱਪੂ ਕੁਮਾਰ ਆਜ਼ਾਦ 1,400 ਵੋਟ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਗੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਸੁਖ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜੋ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ BSF ਦਾ ਜਿਹੜਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਸਿਮਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰਿਹਾ 8 ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਭੇਜੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੜਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਗੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸੇਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੁੱਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਗਾ। ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਉਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਪਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੜਾਵਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੜਾਉਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ ਸੀ। ਜੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਕੜੇ ਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਈਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬ 5800 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਪੂਰੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਹੋਗੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਉਥੋਂ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡ ਰਹੀ ਆ 2492 ਵੋਟਾਂ ਤੇ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ
30,295 वोटां हासिल करते हैं। सिमरनजीत मान 27,803 वोटां, गोल्डी 12,156, ढिल्लों 97,148 ते राजोआणा बीबी राजोआणा की गल कर रहे हैं 3795। ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਚੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੇਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਧੂਰੀ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜਿੱਥੇ 2017 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ सीएम बने हुए ने। तो एक बार फिर उत्थे दे लोकां ने भगवंत मान दी ही पार्टी आम आदमी पार्टी ते विश्वास जताया। आम आदमी पार्टी ने उत्थों सब तो वड्डी लीड प्राप्त की है 12,036 वोटां दे नाल। गुरमेल दे हक च 33,156 वोटां गईयां ने। सिमरनजीत मान जिहड़ा ओह 21,124 वोटां ते दलवीर गोल्डी दा गढ़ मन्निया जांदा। भगवंत मान तो करीब 25,000 वोट दे नाल हारदे ने, 2017 दे विच जितदे ने, पर अपने हलके दे विच भी जित नहीं पाए ने। तुसीं ये देखो दलवीर गोल्डी जिहड़ा ओह धूरी दे विच सिर्फ 13,000 वोट ते सिमट के रह जांदे ने। ये भी एक वड्डी गल है कि दलवीर गोल्डी हुण अपना अगला सियासी भविख की देख रहे ने। ये उहदे लई एक वड्डियां मुश्किलां खड़ियां हो गईयां ने, क्योंकि धूरी दा मान दलवीर गोल्डी, धूरी दा पुੱਤ दलवीर गोल्डी, इस प्रकार दी टिप्पणियां तां लगातार कीतियां जांदियां रहियां ने, पर लोकां ने फतवा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਤੇ ਇਹ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੀ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬਾ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਨੇਰੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰੀ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਜਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਫੇਸ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਜਿਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਫੋਕਸ ਵੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀਟ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਪਾਊਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਸ ਢੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਪਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸੁਨਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੋਹਰੀ ਰਹੀ ਆ। 1483 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਤੋਂ 36,000 ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 34,529 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੜਬਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ 7500 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਆ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਆ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੜਬੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਹਨਾ, ਜੋ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਧੀ ਜਿੱਤੀ ਪਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਆ ਉਹ ਗਲ ਜੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਫੇਸ ਸੀਗਾ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ,
ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਬਾ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 2790 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। 26000 ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਆ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 23350 ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੌਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਸਿਮਰ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ 2295 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ 25000, ਗੁਰਮੇਲ 23000 ਤੇ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ 2007 ਤੋਂ 2017 10 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਿਕਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ 13000 ਵੋਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਦੌੜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੂਖ ਉੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ 7125 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਿਰਫ 203 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਆ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। 8101 ਵੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਆ ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਆ। 30503 ਵੋਟਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਗੁਰਮੇਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 22000 ਵੋਟ, ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 13000 ਵੋਟ, ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 5412 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਰਾਜੂਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 3543 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਸੁਖ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਕੀ ਆ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਮਿਲੇ ਨੇਗੇ। ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਈ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ, ਹਾਲ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ? 4.5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆਗਾ? ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡਦੇ ਰਹੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 111 ਦਿਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ ਗਏ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਹਾਲ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ? ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਠੀਕ ਆ, ਸਿੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਮਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ MP ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗਊਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ ਗਊਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹ IPS ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਬਟ ਜਦੋਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ IPS ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ
सिमरनजीत मान के हक दे विच फतवे ने जिहड़े दित्ते ने। ये बेशक तरनतारन की गल कर लई जावे, हालांकि बाद दे विच जिहड़ा तरनतारन लोक सभा सीट सी वो खडूर साहब दे विच तब्दील कर दित्ती गई सी। हुण तरनतारन लोक सभा सीट नहीं है, खडूर साहब दे नाम तो आ जिहड़ी उस एरिए दी लोक सभा सीट आ गई जित्थों डिंपा होरां दी जिੱਤ होई सीगी। उस तो बाद संगरूर दे विचों 1999 दे विच जिੱਤੇ सी। करीब 22-23 साल बाद अज फिर संगरूर दे लोकां ने एक वड्डा फतवा सिमरनजीत मान दे हक दे विच दित्ता है ते एक वड्डी जिੱਤ सिमरनजीत मान ने पंजाब दे सीएम भगवंत मान दे गढ़ दे विच प्राप्त कर लई है। स्क्रोल पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਕਰਾਚੋ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰੀਬ ਹਫ਼ਤਾ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿਖੀਆਂ। बाकी दलवीर गोल्डी की गल कर ली जाए या बीबी राजवाणा की गल कर ली जाए या जिन्ने भी होर उम्मीदवार सी 16 के करीब उम्मीदवार सी जिहड़े चोण मैदान दे विच नितरे सीगे, सारियां दी सारियां जमानतां ने जिहड़ियां ओह जब्त होईयां ने। एक वड्डा रिकॉर्ड ये भी जिहड़ा संगरूर लोक सभा जिमनी चोणां दे नतीजे आए ने उस दे विच देखण नूं मिलिया। तां तुहानूं विस्तार दे नाल समझावांगे कि किस उम्मीदवार नूं किन्नियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੇ ਲੀਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ 5822 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 5822 ਥੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ एक विधान सभा माफ करना एक लोक सभा सीट जिते सब दियां नजरां सी ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ 35.61% ਵੋਟਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇ। गुरमेल सरपंच गुरमेल सिंह घराचों के नाम तो भी जानिया जाता सी। कामचेरा लिया के आम आदमी पार्टी ने बड़ा दा खेडिया सी। 34.79% वोटिंग उन्होंने हक दे विच होई है, यानी कि सिर्फ 0.5% वोटिंग के फर्क के नाल जिहड़ी सिमरनजीत मान ने बड़ी जित हासिल की है। उस तो बाद बीबी कमलदीप कौर राजोआणा श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार सी। 6.25% वोटिंग यानी कि जमानत जब्त इन्हां दी होई है। दलवीर गोल्डी कांग्रेस के उम्मीदवार 11.21% वोटिंग इन्हां दी भी जमानत जिहड़ी जब्त हुई है। केवल ढिल्लों बीजेपी दे उम्मीदवार सीगे 9.33% वोटिंग इन्हां दे हक दे विच हुई है क्योंकि जे जमानत बचाउणी है तुसीं तां घट्टो घट्ट तुहाडी 16% वोटिंग आ जिहड़ी ओह तुहाडे हिस्से आउणी लाजमी हुंदी आ। पर श्रोमणी अकाली दल बादल की गल कर लई जावे, कांग्रेस की गल कर लई जावे जां बीजेपी की कोई भी उम्मीदवार इन्हां दे विचों जिहड़ा ਉਹ 16% तक वोटिंग हासिल नहीं कर पाया, जिसके चलदियां सिमरनजीत मान ही जिहड़े ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ नजर आए ने। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਸਿਮਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਸੁਖ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ
ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਿਲकुल क्योंकि उस वक्त में एक विधान सभा चुनाव ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਾ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 95% ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2,53,154 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਮੇਲ ਦੇ ਖਾਤੇ 2,47,332 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। 79,668 ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੇਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਆ। 66,298 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੂਆਣਾ ਮੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ 44,428 ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜੇ ਸੀ 3,000 ਵੋਟ। ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ 2,600 ਵੋਟ। ਗਗਨਦੀਪ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2,400 ਵੋਟ। ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ 1,842 ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, 1,700 ਵੋਟ ਆ ਗਈ। ਪੱਪੂ ਕੁਮਾਰ ਆਜ਼ਾਦ 1,400 ਵੋਟ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਗੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਸੁਖ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜੋ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ BSF ਦਾ ਜਿਹੜਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਸਿਮਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰਿਹਾ 8 ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਭੇਜੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੜਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਗੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸੇਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮੁੱਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਗਾ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਉਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਪਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ।
ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੜਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੜਾਉਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ ਸੀ। ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਕਰੇ ਸੇ ਲੋ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬ 5800 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਪੂਰੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਹੋਗੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਉਥੋਂ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡ ਰਹੀ ਆ 2492 ਵੋਟਾਂ ਤੇ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 30295 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ 27803 ਵੋਟਾਂ, ਗੋਲਦੀ 12156, ਢਿੱਲੋਂ ਉਹ 9748 ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬੀਬੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 3795। ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਚੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੇਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਧੂਰੀ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜਿੱਥੇ 2017 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ 12036 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰਮੇਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ 33156 ਵੋਟਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 21124 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਦੀ ਦਾ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 25000 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਦੇ ਨੇ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 13000 ਵੋਟ ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਦੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਧੂਰੀ ਦਾ ਮਾਨ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਦੀ, ਧੂਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਦੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ, ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਦੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਦੀ ਤੇ ਇਹ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੀ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬਾ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਨੇਰੀ ਸਿਰਫ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰੀ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਜਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਫੇਸ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਜਿਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਫੋਕਸ ਵੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀਟ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਪਾਊਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਸ ਢੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਪਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸੁਨਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੋਹਰੀ ਰਹੀ ਆ। 1483 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਤੋਂ 36000 ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 34529 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੜਬਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ 7500 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਆ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਆ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੜਬੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਨਾ, ਜੋ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਧੀ ਜਿੱਤੀ ਪਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੋੜ ਲਾ ਲਿਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਆ ਉਹ ਗਲ ਜੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਫੇਸ ਸੀਗਾ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਬਾ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾਗਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 2790 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। 26000 ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਆ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 23350 ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੌਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ 2295 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ 25000, ਗੁਰਮੇਲ 23000 ਤੇ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ 2007 ਤੋਂ 2017 10 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਿਕਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ 13000 ਵੋਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਦੌੜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੂਖ ਉੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ 7125 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਿਰਫ 203 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਆ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। 8101 ਵੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਆ ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਆ। 30503 ਵੋਟਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਗੁਰਮੇਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 22000 ਵੋਟ, ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 13000 ਵੋਟ, ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 5412 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਰਾਜੂਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 3543 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਸੁਖ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਕੀ ਆ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਮਿਲੇ ਨੇਗੇ। ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਈ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂ ਖਾਦੀ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ, ਹਾਲ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ? 4.5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆਗਾ? ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡਦੇ ਰਹੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 111 ਦਿਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ ਗਏ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਹਾਲ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ? ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਠੀਕ ਆ। ਸਿੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਮਰਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ MP ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗਊਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ ਗਊਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ।
ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹ IPS ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਬਟ ਜਦੋਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ IPS ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਬਿਲकुल, क्योंकि देखो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਸੀ ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਰਨਤਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਡਿੰਪਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਰੀਬ 22-23 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਕਰਾਚੋ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰੀਬ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿਖੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, 16 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੇ ਲੀਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ 5822 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 5822 ਥੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ 35.61% ਵੋਟਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਮਚੇਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। 34.79% ਵੋਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 0.5% ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ। 6.25% ਵੋਟਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 11.21% ਵੋਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਆ। ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਗੇ 9.33% ਵੋਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਚਾਉਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੀ 16% ਵੋਟਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 16% ਤੱਕ VOTING ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਸਿਮਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਸੁਖ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਾ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 95% ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2,53,154 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਮੇਲ ਦੇ ਖਾਤੇ 2,47,332 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। 79,668 ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੇਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਆ। 66,298 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੂਆਣਾ, ਮੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ 44,428 ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜੇ ਸੀ 3,000 ਵੋਟ। ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ 2,600 ਵੋਟ। ਗਗਨਦੀਪ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2,400 ਵੋਟ। ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ 1,842 ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, 1,700 ਵੋਟ ਆ ਗਈ। ਪੱਪੂ ਕੁਮਾਰ ਆਜ਼ਾਦ 1,400 ਵੋਟ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਗੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਸੁਖ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜੋ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ, ਜੋ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ BSF ਦਾ ਜਿਹੜਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਿਮਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰਿਹਾ 8 ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਭੇਜੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੜਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਗੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ
ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸੇਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੁੱਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਗਾ। ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਉਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਪਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੜਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੜਾਉਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ ਸੀ। ਜੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਕਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਈਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬ 5800 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਪੂਰੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਹੋਗੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਉਥੋਂ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡ ਰਹੀ ਆ 2492 ਵੋਟਾਂ ਤੇ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 30295 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ 27803 ਵੋਟਾਂ, ਗੋਲਡੀ 12156, ਢਿੱਲੋਂ ਉਹ 9748 ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬੀਬੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 3795। ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਚੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੇਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਧੂਰੀ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜਿੱਥੇ 2017 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ 12036 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰਮੇਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ 33156 ਵੋਟਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 21124 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਦਾ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 25000 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਦੇ ਨੇ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 13000 ਵੋਟ ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਧੂਰੀ ਦਾ ਮਾਣ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ, ਧੂਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਤੇ ਇਹ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੀ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬਾ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਨੇਰੀ ਸਿਰਫ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰੀ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਜਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਫੇਸ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਜਿਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਫੋਕਸ ਵੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀਟ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਪਾਊਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ
कि खास करके दूजा जिहड़ी मौके की सरकार हुंदी है ना वो तो फिर सारे इकट्ठे हो जाते कि मौके की सरकार को किसी ना किसी तरीके नाल जिहड़ा कमजोर किया जाए, क्योंकि हुण सवाल तां सरकार ते खड़े होणगे कि वाकई ही भगवंत मान 3 महीनों के विच काम नहीं कर पाए ने, उस ढंग लोकां दी उम्मीदां ते खरा नहीं उतर पाए ने कि जिस ढंग दे नाल लोकां ने 2022 विधान सभा चोणां दे विच फतवा दित्ता सी। तां जे हुण गल आपां सुनाम विधान सभा हलके दी कर लईए तां सुनाम दे विच भी आम आदमी पार्टी मोरी रही है 1483 वोटां दे नाल आम आदमी पार्टी दे गुरमेल ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਤੋਂ 36000 ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਆ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 34529 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੜਪਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ 7500 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਆ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਆ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੜਬੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਨਾ, ਜੋ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਧੀ ਜਿੱਤੀ ਪਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਐਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਆ ਉਹ ਗਲ ਜੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਫੇਸ ਸੀਗਾ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਬਾ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾਗਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 2790 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। 26000 ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਆ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 23350 ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੌਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਸਿਮਰ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ 2295 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ 25000, ਗੁਰਮੇਲ 23000 ਤੇ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਈ। ਖੁਦ 2007 ਤੋਂ 2017 10 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਿਕਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ 13000 ਵੋਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਦੌੜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੂਖ ਉੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ 7125 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਿਰਫ 203 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਆ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। 8101 ਵੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਆ ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਆ। 30503 ਵੋਟਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਗੁਰਮੇਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 22000 ਵੋਟ, ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 13000 ਵੋਟ, ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 5412 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਰਾਜੂਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 3543 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਸੁਖ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਕੀ ਆ इंसाफ के नाम से सिर्फ लारे मिले नेगे। कई साल हो गए ने, 7-8 साल हो गए ने, इंसाफ के नाम से सिर्फ लारे मिले ने। हले तक
इंसाफ नहीं कोई सरकार दे पाई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटका साहब ते हथ रख के सौं खाधी सी बेअदबी का इंसाफ देने की, हाल तक किहड़ा इंसाफ मिलिया? 4.5 साल राज करके चले गए। चरणजीत सिंह चन्नी वड्डियां वड्डियां गल्लां करदे सी, किहड़ा इंसाफ मिलियागा? गल्लां दे विच ही जिहड़ी आ उन्होंने एक हवाई फैर ਜਿਹੜੇ ਛੱਡਦੇ ਰਹੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 111 ਦਿਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ ਗਏ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਹਾਲ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ? ਤਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਠੀਕ ਆ, ਸਿੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਮਰਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਪੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਊਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ ਗਊਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਈਪੀਐਸ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਟ ਜਦੋਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਈਪੀਐਸ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਸੀ ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਰਨਤਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਡਿੰਪਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਕਰੀਬ 22-23 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ